Sudah sampai masalah itu ada tulak mata duit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ahdina bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala baitil kiram wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Minal radin al mahdin minal awliya wa syuhada wa sholihin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa furu'ihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khaira man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra muhtadi wa fa'lu fa'lam di wujudil ma'rifah min wajibil lillahi isri nasifa Allahu mawjudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi wa ghaimun ghani wa wahidun wahid alimun bi kulli syai' sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun takallimun fa qudratul iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istama wa jahidun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mungkini ka fi'lihi arsala anbiya dawi batana bisidni wa tablighi wal amana wa jahidun fi haqqihi min aradi bi ghairi nasika fi fil maradi ismatuhum basail malaika wajibatu wa fadalul malaika والمستعير بيدو كل واجب فخل خمسنا بحكم واجب تصل خمسة وعشرين رديم كل مكلف فحكم وامتنم هم آدم إدريس هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تلا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه قديم نغيا عليهم الصلاة والسلام عليهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أقدر نسربا ولا نوم له تسيل 5 سنين وجبريل Mingkalu Israfilu Ajrailu Mungkar Nakiru Rakibu wa kada Atitun Malikun Waridwanu kada Arbatu min kutub
تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وبرهان على خير المنى صوب الكريم والكريم بها كلام الأكابر العليم وكل ما أتى به الرسول فحق تسليم والقبول إمام نبيا من آخر الوجه وكل ما كان به من الأدب خاتمة كذب الوقت الواجب مما على مكاب بالواجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وقدلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد الملك ينتسب وأمه أمينة الذرية أرضعت حليمة السدية مولدهم بمكة الأمينة وقته بطائفة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 أولاده فمنهم 3 من قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر لبين لا يرقب آتاه إبراهيم من سرية وأمه مرية الكبرية غير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من فاطمة جراب شطابي أبوهم جميل فزينب وبدر رقايا وأم كلثوم ذكر ربيع أنت سيدي مصطفى خير نفقة النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة إن وزينب قد ذويرها للمؤمنين أمهات بوذلة أمته صافية تتوت كدا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة قد سير وبدا إسراء رجل السماء ترى النبي تكلم بخير كيف وابترى على لخمسا على 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء ترائك له وبالأروج وفعله وهذه آكدة المختصرة تلك أمد المرزوق ما ينتمي مرزوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من به يهتدي كريم إكساس والأمل ونفع كل من بيده استوى أبيات آمين في الجملة تاريخ آلي في الجملة سميتها عقيدة الأوامر والتبيدي كمامي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله 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 وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 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 وصحبه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الموجود
واذكر بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان لا الأمان الأمان من زوال الإيمان للإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديما إحسان كم نك علينا بالإحسان بالإحسان إحسانك القديم يا أنان يا منان أنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سمع علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذهما وهو العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدم لنا بالإيمان واهدم لنا بالإسلام واهدم لنا يا الله بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا واحفظنا وبائدنا من بلاء هذا الزمان اللهم ارحمنا واحفظنا وبائدنا من فتنة هذا الزمان برحمتك يا رحيم يا رحمن وصلى الله على سيدنا نبينا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهله أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله 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 الله
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Hiya hisnukal hasin, hiya darukal matin, Zikru Rabbil Alamin, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi, ma taba aishi wala wujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Wala tarannamtu fi salati, wala ruku'i, wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Walau sabaqa qalbi al-mu'anna li rabi'i salma wala zaruni. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ana alladhi himtu fi hawakum syauqan wa arju wafa'udi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baiti ajma'in. Khususan mu'allif hadzal kitab anna Allah ta'ala yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين. وقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل وما هو يا رسول الله؟ فقال علماء السوء إلى آخر قول رسول الله أو كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada saat ini kita masih berada di suatu bulan yang penuh rahmat dan barakah dari Allah. Lebih lagi pada saat hari ini kita berada di hari Jumat, hari yang mulia, hari penutup dari segala hari dunia. Mudah-mudahan pula Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk lawan kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, memurahkan rezeki dari jalan yang halal kepada kita. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih lawan mereka yang banyak taubat kepada Allah, dan kasih ya akan mereka itu yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kasih lawan orang yang suka bertaubat. Orang yang suka bertaubat itu dikasihi dan dicintai oleh Allah. Para nabi dan para rasul, terutama nabi kita Rasulullah itu setiap hari dan 100 kali sidin meminta ampun lawan Allah, bertobat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan rasul itu maksum dari dosa. Kemaksuman dari dosa itu tetap beliau itu meminta ampun lawan Allah. Artinya apalagi nang kayak kita ini kan kada maksum dari dosa. Bahasa kitanya kada dipelihara oleh Allah daripada dosa, dan kada dicatat daripada suatu kejahatan. Itu kita tetap dicatat. Kita melakukan suatu perkataan, suatu perbuatan, makan dan minum, pakaian. Nah, ini menjadi catatan oleh para malaikat yang bernama Kiraman Katibin. Nah, apa sesuatu yang kita gawi itu dicatatnya, baik nang baik ataupun nang jahat, tetap dicatatnya. Nah, maka oleh itu kita kada kau menghitung berapa sehari ini kita berucap nang kada baik, berapa kita melakukan nang kada baik, berapa hati kita nang kada ingat lawan Allah. Nah, kada mencatat kita. Ada nang tukang catat para malaikat, karena kita kada tahu dari sesuatu maksiat yang ada lawan kita atau dosa yang lawan ada lawan kita kada tahu. Maka karena kada tahu inilah kita banyak bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan kehilapan dari dosa maksiat yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita. Nah, itu harapan kita. Dan orang yang bertobat itu kata Nabi kita kamal la jambala, atau batu kamal la jambala. Orang yang bertobat itu seakan-akan mereka itu kada berdosa lagi. Kayaumi ulida ummihi, bagaikan adalah dilahir pada ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya kada sim dosaan lagi. Kalau orang tuh meminta ampun lawan Allah, jadi kita bertobat. Kan syarat taubat itu pertama dulu menyesal kita apa sesuatu nang kita gawi nang kada baik itu, nyesal kita kada gawi nang kada baik. Nang kedua, kita meninggalkan sesuatu
nang kita gawi itu nang ketika kita kada mau ulangi lagi dari suatu perbuatan yang ada baik itu, nah itu namanya taubat nasuha, taubat yang bujur-bujur taubat. Kita bertobat hari ini, esok mau pulang. Nah itu artinya taubatan nasi. Bila lapar makan pulang. Nah kayak itu tuh. Nah makanya kita nih direnceki juga tobat, beristighfar kepada Allah. Karena yang menyulitkan dalam kehidupan, nang maulah kita kada tenang, kada bahagia, kada aman, kada damai, itu disebabkan oleh dosa kita. Atau dosa kita mulai dimuntungkan dosa kita, atau di tangan ka dosa kita, di mata ka dosa kita. Muntung terkadang-kadang besambat-sambat nih, kadang-kadang terasa, terkadang menyambat keaiban orang. Maungkai jar kunat surang kakaya terbang. Nah ya toh le. Nah, artinya bahwa yang kita ucap itu jangan sampai dahulu kita tak ucapakan. Bahasa kitanya tuh banganga dulu kita hanya diucapakan. Artinya apa? Kita berpikir dulu. Amun uku ucapakan ni kada ada suatu kebaikan, nah kada usah gitu. Nah kayak itu. Sehingga kita bisa menjadi akan selamat dengan sebab mulut kita. Salamul mar'i fi hifdzil lisan, selamatnya seseorang itu kata Nabi dengan sebab dia bisa memelihara lidah. Kita anak selamat dunia, anak bahagia akhirat, banyak kita berzikir, bertasbih, bersolawat, beristighfar. Nah, selamat tuh kita jagarnya. Dunia kita menanamkan adalah suatu akhirat. Artinya beribadah pada saat kita hidup di dunia sebagai bekal untuk akhirat. Orang yang menyiapkan bakal untuk akhirat, matinya kada suatu penyesalan. Amun kada kita siapakan untuk mati kita mati akan menyesal. Kenapa? Pada saat dicabut roh itu kita melihat keindahan surga, kita melihat kedahsyatan neraka itu kita melihat. Merasa kita bahwa adab dan siksa itu. Nah disinilah suatu penyesalan manusia yang kada ada artinya. Jadi kita menyesal waktu hidup ini untung. Amun kita menyesal waktu hidup lalu kita banyak beramal, banyak kita ke majelis. Biar majelis itu kada bermakanan. Ini kayak kita nih. Ini ngarannya asli bujur kita nih, ngarannya sahih. Sahih itu bahasa kitanya bujur ikhlas. Nya sebalih-palih inilah. Tapi sepalih juga. Seberataan juga. Terkadang-kadang orang besaruan di hulu, orang besaruan di hilir. Di ilir apa aja acaranya? Jurang tuh baca yasin, betahlil. Di ilir bang orang macam baca salawat, baca burdah, baca dalail. Wih halah aja. Nah, hadang dulu aja. Di ulu aku ya makanannya aja. Nah, di ilir bang apa makanannya? Nah, betapa makanannya. Sekalinya apa? Ujar orang di ulu tuh makanannya jurang bisa sup sako. Nah, sako di hilir pangjar. Bisa masak kapang sako aja. Nah, apa kada kita lihat tuh orang kayak menanggar sablukan, ada itu bisa tuh masak kapang biasanya. Tulak sidin. Jasidin aku orang baca yasin dalam dahlil aja telakas sedikit dia masak kapang. Lalu sidin tulak bersama sidin numbuk. Sampai ke sana mulai orang baca yasin, tuntung baca yasin betahlil, tuntung orang betahlil kalintingan di dapur. Nah aja bisa kada masak habang, sapo bisa sup juga sapo nijar. Nah kalau mahampas saya kelumpuk. Nah ajar seorang patuh makan belumpuk. Yakin bang bahwa itu artinya kada sup tusuk atau rawon. Sekalinya disuruh orang harap pulak makanannya. Maka lumbuk hampa-hampa sudah. Nah, mau kada mau, yang sudah tampas lumbuk supan kada makan. Mon pulak di belumpuk pada sampai ke rumah, tertinggal dalam jalan, selawar. Nah, itu artinya anak makanannya. Jadi artinya tak kalah. Nah, mana makanannya? Ada orang tuh kalau niat tulus dan ikhlas semata karena Allah. Nang kita tuju tuh mudahan diampuni Allah dosa kita. Mudahan diterima amal ibadah kita. Mudahan diterima segala taubat kita. Nah,
Mudahan aku mati dengan husnul khotimah, masuk surga tanpa bila hisabin wala azabin, masuk surga tanpa ada berhitung, tanpa ada berhisab, tanpa ada melewati pada siksa. Nah, jadi orang masuk surga itu bisa disiksa dulu karena berdosa, ada dibuatkan neraka dulu berapa bulan di neraka, sudahnya habis masanya hanya dibangkit, dimandiin, hanya masuk ke dalam surga, tapi merasa sakit. Na'udzubillah. Kada nyaman-nyamannya neraka itu 500 tahun jar Nabi sampai ke neraka tuh merasa sudah panas neraka tuh. Perjalanan 500 tahun lagi ke neraka, merasa sudah panas neraka tuh bagi orang yang masuk neraka. Bagi orang yang masuk surga 500 tahun lagi sampai ke surga, peribahasanya mencium bau surga itu. Nikmat dan lezatnya bau surga itu. Sehingga berjalan kayak apapun jauh nang karena merasa nang nikmat karena terasa. Walaupun parak berjalan tapi karena adab dan siksa, oh luar biasa lawasnya. Mana buktinya aja, ada orang hari kita bulan puasa. Bulan puasa tuh nah Mbah Asar sudah duduk di Muara Lawang meliti matahari. Behantakan matahari belum kan? Dia anak-anakan nakas kadap nih. Kayak itu tuh lah. Artinya kan sesuatu yang kita tunggu itu lambat, apalagi parut lapar lah, haus pulang harinya panas nah kayak ini nih di bulan puasa. Hanyar kaum maile apa cacatok daun berdulu sin minum tuh jam ile deh jatuh yang catok daun jar kaum mahantung hantam sudah jadi lawan banyu kehandakan lakas tadi maka itu telah. Makanya puasa itu suatu didikan. Puasa itu didikan kayak apa orang yang lapar kita merasai lapar, kayak apa orang yang haus merasai kita haus, kayak apa orang yang kada sinduitan merasa kita ujar kita kayak ini bang orang yang kasihan kada makan, ujar kita kayak ini bang orang yang kehausan. Maka lalu tergugah hati kita untuk bersedekah kepada orang yang kada mempunyai apa-apa. Sidin Tuhan sidin nih. Apalagi Marina kita pulang, apalagi mama Marina pun sama mama atau keluarga kita umpamanya Marina sepupu kah ya keluarga pokoknya jiran bu kasihan sidin mana Tuhan kada kau bagawi. Nah ini perlu kita perhatikan, itu kita perlu kita perhatikan, kita gembirakan hati sidin karena satu saat menggembirakan lawan orang Allah kena melapangkannya pada saat dihalau di yaumil mahsyar. Ini lapang, tenang dan bahagia. Kada merasa haus, kada merasa lapar, kada merasa uyuh. Kenapa? Dijamin oleh Allah. Datangan minuman, datangan makanan. Nah, kada batah kelaparan bahasa kita. Awak selalu sehat sebagai balasan masa hidup kita berhimat, kita beribadah. Biar pada waktu itu apa uyuhnya kita dah mengata muha kalat kepanasan, kenapa jaga kepanasan pupur dingin habis kalau kepanasan. Nah walaupun sepanas itu kita kada menghilangkan kita cinta kita lawan majelis. Nah ini orang nang malakat cinta ngarannya atau cinta betagar. Nah ya tuh kan cinta betagar tuh hari busuk betagar pulang besoknya. Nah kayak itu tuh cinta lawan majlis, cinta lawan sholawat, cinta lawan zikir, cinta lawan sholawat. Nah kayak itu tuh maka ketahuan orang nang cinta lawan zikir ketahuan tuh ketika di majlis nih ketahuan mana. Tak kadang-kadang berzikir tuh lah. Ada kalau kan setiap jamaah atau kita syarikat kematian tuh ada biasanya bila orang meninggal kita berzikiran. Berapa juga 70.000 zikirannya tuh. Nah itu pakakum minan narja. Bila kita mengucapkan itu dilepaskan oleh Allah daripada neraka. Nah itu harapan kita. Dan orang yang meninggal mudahan lepas daripada siksa kubur, mudahan lepas daripada neraka. Dengan sebab kita berzikir itu memulai tuan guru nih. Al-Fatihah ya tuan nyaring nih. Baca Fatihah. Memulai la ilaha illallah jajal tuan guru nih. Ininya tangannya kayak tanganga. Iya, itu orang ada cinta lawan zikir. Awan orang lo cinta lawan zikir itu mairingnya juga.
la ilaha illallah. Malah nyaring pada pengguruan karenanya cinta lawan zikir. Ada cinta lawan zikir itu mengantuknya. Nah, pas orang la ilaha illallah, la ilaha illallah nyuguling. Pas bangun orang berdoa, ay habis kada aja. Sekalian bermimpi sampai ngakuin si dia mimpi. Itu orang ada cinta, murah cinta tuh cagak matanya. Nah, tuh kalau orang jujur cinta, kado sangali kita contoh antara si alam si bine baca cintaan. Nah orang cinta mengedalun tadi. Kalau orang tuh baca cintaan, jujur cinta itu kada senang amun kada berdapat itu kalau. Nah maka cinta itu kada ada obatnya. Terkawali sul padi kawin. Nah itu tuh obatnya. Dan bercintaan tuh jangan ada terasa orang bercintaan tuh. Walaupun di buah pisang nama katikih tuh ada terasanya. Padahal ketika itu mengikut padas. Karena merasanya sudah ampe hanya melihat hujan bersambut sakanya lajar. Nah itu orang bujur-bujur cinta tuh ya, ada terasa. Hari ini hanya berzikir, esok berzikir pula. Isuknya zikir lagi, kalau pang rasa dulak tuh ada, rasa muyak tuh ada, ini kada, berzikir pula aja. Kayak itu tak. Pak kada waktu hisab mana, jar Tuhan nikah masuk ke neraka, ke neraka lah aku jar. Ada hakun masuk ke neraka, anak masuk ke dalam surga. Tapi masa hidup dalam dunia, kada selalu memperhatikan. Maka oleh itulah kita hidup ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari bekal akhirat. Maka masa-masa yang sudah lewat kita kalau lagi kita memiliki nang waktu isukan tadi nah kalau kita memiliki nah kalau lagi terus saja berjalan. Nah makanya itu igtanim hamsan qabla khamsin, ambillah keuntungan 5 sebelum datang nang 5. Hayataka qabla mautika, hidupnya engkau sebelum mati. Waktu hidup inilah kita beramal dan beribadah. Amun sudah mati, kada kawal lagi kita. Habis dah. Coba lihat orang mati. Mandi, dimandi. Angkat, ya diangkat. Mandi, dimandi. Baju, dibajui. Betul bang. Sembahyang, disembahyangkan. Jikir, dijikirakan. Orang mati dah. Kada kawal lagi. Apa-apanya habis sudah. Riwayatnya. Nah, kada kawal apa-apa lagi. Na'udzubillah mah ada orang mati di kampung. Datang pemandiannya, apakan banyu adang dulu cara aku mandi surang. Bah, ini pemandiannya gini buka kira-kira. Apalagi orang nang lain. Nah, kan kada kau bergerak apa-apa lagi, habis sudah putus amalannya. Nang mairingi nang 3 tuh. Nah, nang 3 tuh mairinginya. Selawasan tetap mengalir ke alam kuburnya. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah yang selalu berlaku nang kita beriakan tadi. Orang bagi langgar, pak kita bersedekah dilanggar. Selama langgar disembahyangi orang, langgar dikajiakan orang, langgar dizikirkan, tetap kita dapat pahala walaupun kita wafat mati. Tetap pahalanya. Jalanan, baiki jalanan. Apa nih? Baiki jalanan ya. Pak 4 jos orang najar maandilakan barang aja sedikit ya. Nah, itu terus menerus tuh. Sampai hari kiamat tetap jalan sekolahan. Selama di sekolahan ini orang tetap itu dia dapat pahala. Nah itu namanya sedekah jariyah. Wa waladin sholih yad'ulah, anak nang soleh nang mendoakan lawan ibu dan bapaknya. Inya selalu apa tergenang lawan ayah dan ibunya. Bah kabuncu Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wa liwalidayya, Rabbil firli wa liwalidayya jannah. Yang takkan ampun lawan ayah dan ibunya. Nah itu orang nang soleh ngarannya, lain orang nang salah. Nah orang nang salah kada tahu kisahnya. Tahu lekar mana gelang mama. Ujian nang sana kada tahu aku. Aku ajakin mana mancing jua, dusta hitam nih ja. Nah orasinya tak. Nah itu tuh orang nang salah ngarannya. Ada orang tuh, tapi kita nah menjikirakan mana malam apa kita nah. Ayo tak boleh kita nih kada berzikir juga sudah, ada bersalawat juga sudah, ada baca Quran juga kita nah. Ayo kita muqaddam. Kita kiawi orang yang bisa mengaji. Tak kiawi orang yang bisa mengaji pada berduduk sini. Kenapa sama pahalanya?
Kita nggak bisa mengaji padanya orang mengial aja malah makadam lah jadi mahulun. Insya Allah jian tulak sini kada sudah kada bisa mengaji kalau sudah kada bisa tulak pulang ada hakon. Bah kayak punya supan jangan kada bah pada supan nih ada tekniknya kayak apa tekniknya. Kita duduk tapi duduk paling buncu aja jangan pada tangan suruh baca. Duduk di buncu aja. Karena kalau gilan surang aja atau baca terusakan dulu kayak itu aja karena bersurang aja terusakan dulu kayak itu aja ada bila terakhir aku nampak kami dulu kayak itu tidak ada alasan apa berotak aja nih kada mungkin kada pintar pelanduk aja pintar iya nah kayak itu jadi kita dapat pahala duduk sama orang membaca yasin padahal kita kan bisa baca yasin. Nah orang ini masuk untung apa ada persatuan yasinan. Sidin tuh membaca Quran tadi bisa karena kada pernah belajar karena ketutukan sidin ke apa ke yasinan apa sidin yasin apa malah apa kena orang baca orang baca tersalah sidin kada apa sidin nah itu telah batak surung-surung orang yasin menating aja sidin metingin kada nah apa ya kada bisa baca tapi hafal yasin berkat adalah berjamaah tadi sama jurang maulitan orang maulitan tuh kadang-kadang si pendengar si mustami'in nih lebih hafal daripada nang si pembaca si qari'in orang tukang baca nih contohnya apa nang kayak nang apa syair-syair tuh takkan si dini kan pernah baca tapi hafal kalau pak kajian mendengar lancakan di situ orang maulid tulak si dini situ orang maulid tulak sidin apa sidin berkat jamaah ngarannya jadi nangaran berjamaah itu ini muka ada uzur lah jadi kan ya sesuatu dakwah ataupun panggilan jaga tahu saruan itu kan kita ada nang wajib kita laksanakan atau kita tulaki ada nang sunnatun muakkadah nang kita tulaki nang wajib kita tulaki apa seperti apa pernikahan. Nah kalau orang nikah tuh ada nomor orang kita misalnya kawannya kita ya 4 mendengar barang nyaman surang nikah kau pulang. Jadi tak apa nih apa caranya. Nah itu nikah itu kan sunani min sunani rasul sunnah dari sunnah rasul. Nah itu lalu kita jaga adab kita jaga kita menyaksikan apalagi jadi saksi kita tak jadi saksi sakalnya apa nang nang sinang nikah nih. Mau orangnya kada tahu hali bungkok sekalinya ang baca gitu tahu dia bungkok tak apa aja nah dia corong bahari lah kada tahu dia hali bungkok jar siapa tahu hali bungkok soalnya amjah ada kalau dia di atas alif tuh amjah kayak itu nah hali bungkok aja orang nyambat tuh sidin nih nikah hai saudara si Anu bin si Anu ikam aku nikahkan jadangan si Anu binti si Anu dengan maharnya si Anu. Ia telah berwakil demi izin kepadaku dengan apa mas kawinnya adalah sebingkai cincin emas berukuran 10 gram tunai. Sekali yang dinikahkan aneh. Diam sih deh. Ayo penghulu kenapa jika disaute? Sabar penghulu jadi memikirkan membayar hutang nukar 10 gram tadi sini sekali tahu hutang nukar 10 gram jujuran tadi sama sebingkai cincin tadi nah kedua pulang makanya yang jadi saksi ini orangnya tuh mantap juga aku nikahkan jar pamulu ikam dengan si Anu binti si Anu dengan maharnya sebingkai kada jadi sebingkai itu si Anu duit aja 10.000 rupiah tunai hancapnya hote jadi pamulu jar betakon pamulu lah jar terus disambatkan 10.000 aja kalau jar nikah itu hilanglah hutang ulang nang sabi api jalan karena menghilangkan itu kan ya hilang lah nah hutang itu tetap hutang ya kalau apa jujuran itu kan paling kada jar Nabi janganlah engkau kada berjujuran paling kada jar Nabi jujuran itu sebingkai cincin terbikin daripada besi itu paling kada asa ada berjujuran kan mun 10.000 tuh kawitan nuka cincin besi 10.000 asa dikitan jar 10.000 angkat 100 nah di kau nuka sapuhan
100.000. Nah kayak itu kalau ya orang nih bapak pernikahan kalau pian anu guru aja jadi anu saksinya sudah tercatat pian ya ibu jujur aja ada yang mau ambil apa KTP hai kalau mau kayak pengulu nih berkasnya deh pengulu mau betakun lah apa anu nguruja kan aku ini cegar jadi saksi nih tuh berapa gerang yang jujurannya disambat 100.000 guru aja oh iyalah jarang nah kita tahu kan berapa jujurannya 50 juta jujurannya 50 juta tapi ya anggap 100 saja bocorok untung mana biniannya nih ada pas nikah kalau tapi yang harus sudah dilencarinya lah tepatnya nyaman jawab tuh apa kita mau saksi nih ya kita halas nah halasnya amplop dulu nah jadi halas ya lah amplop dulu saksi dulu kurang amplop apa dah kebetulan itu pas juga betakon bang juraikan bujur cuma risuk 50 bujur guru aja kan ada 100.000 aja dia apa sambat supaya nyaman nyambat gua aja guru aja supaya jangan salah aja nah kayak itu lah supaya lancar boleh lah boleh ada bapak jadi kan sebagai hadiah aja 50 juta tuh nah umpamanya ada musyakatnya ada kejadian umpamanya sebulan timbul kan sampai sebulan banyak cerai tapi kada soal berkumpul juga guring bakal sawat apa tinju ada sawat kira masuk pedang langkumpangnya nah kan itu bulik tuh jujuran tuh bulik jadi bulik apa 100.000 tuh ya untuk bulik nah ini tuh aja kan yang diakatakan nah kayak itu tuh nah, jadi artinya nang 50 itu ada sebagai sedekah hadiah tapi mudah-mudahan dengan nang hadiah itu artinya berkelanjutan lah bahasa kitanya jodohnya wal awal wal akhiru juga artinya awal sampai akhir nah itu tuh makanya nih lah kalau ya punya pian karena nikah nah utama dulu baca bismillah bacakan syahadat bilanya kita nih pernikahan kadang dalam syahadat dibaca karena camu tuh orang atau pengalahian kah tapi orang pengalahian ini jarang cerai ini patuh tuh kalau sudah jadi kita tahu atau binali karena sekali pengalahian sekali berpisahan kepisahan apa guringnya aja bang nang laki guring di bawah nang bini guring di dalam panjang sekali beting kau tahan juga nah ya memang bahasa kitanya kalau orang sudah diikat dengan apa akad nikah itu biasanya nang kayak apa kebakalahin lah asa bisa mereka itu mengembalikan kesabarannya tadi jadi apa syarat itu siang bakalahi bisukan sidin harus cuma dua-duanya rambut berarti sudah itu. Nah jadi makanya kalau orang rumah tangga tuh kada kawan kita mau empati kada kawan kada tahu masalahnya ini macam-macam masalahnya tuh lihat macam-macam orang rumah tangga ini masalahnya terkadang masalah sepilihnya jadi gana kadang kan nuker uyah aja nih main nang laki nuker uyah aja tuh padahal uyah tuh paling ngelarang 2.000 nah jadi masalah dalam rumah tangga itu jangan kita kurang untuk mengucapkan zikir lawan Tuhan lawan Allah karena kita ambisi Allah bila kita rajin mengucapkan zikir Allah lebih hampir lawan kita kayak apa juga pun masalah di rumah tangga kita akan tenang kenapa? Karena ada Allah bila Allah kada ada nah itu camung tuh iblis nang ada ujar iblis cerai mau ikam pada papa juga ikam zaman aja karena begawi ujar iblis membujuki dalam hati maka sama-sama pulang lawan laki lawan bini kada pernah berzikir kada pernah bersalawat kada pernah bertasbih kada pernah ke majelis nih nah lalu iblis kawannya menggoda ya nang cerai itu bercerai bang nang laki kada kuliah gawian nang bini kada begawi nah luntang lantung akhirnya apa nah malarat berdua padahal waktu nikah tadi umah gawian nyaman nah kayak itu adalah memang kata Nabi kita
zawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kawinilah oleh kamu lawan perempuan itu, karena orang yang nikah itu akan mendatangkan harta. Bujur lah guru jan. Orang kawin itu nak bujur, dia datangkan harta. Mana aja buktinya? Nah pertama dulu orang menjujur. Nah duit kalau pak bapak ngatinan, ibak apa belenai kalau nggak ada duit itu, nah orang datangkan duit kalau itu ngarannya, nah datangkan duit itu tuh batak tuntung kawin nih, malam sintang malam itu, saya ketahuan orang. Maka macam-macam terdapat tuh menghitung. Ada nang sirih belipat 4 dalamnya. Ada lagi nang aneh. Allah tutup botol limon. Nah, ada juga apa? Rupanya itu musim kadundung, pergi kadundung ada. Kandal. Karena kaum buat luangnya halus, sekali ini kadundung isinya. Ini nang mampu kata nang berkisah. Bung malah curang. Kasihan nah kayak itu, kasihan yang membuat, kasihan yang mengharap. Diharap majab sakandalnya bisa banyak benar sapujan. Nah, padahal kita jangan kayak apapun jangan amun kita kada nih, kada dijual banyak duit yang membeli kita datang tuh syukur sudah. Biasanya nak apun gawi ini mun kita datang masa nang mana pada penggoncangnya makan. Nang datang nih, senang nak apun gawi nih. Senang mana syukur jadi yang datang alhamdulillah ya. Nah itu kalau aja senang orang datang itu kan apa? Nah makanya walimatul aras ngarannya. Kalau pengantinan itu kan walimatul aras. Walimatul aras ini kan aras tuh tumbuhnya di mana? Di atas sana. Nah tinggi aja kita. Jadi hendak kita mendapat suatu ketinggian dari derajat, sedekah itu diutamakan. Nah, bila kita nih orang ada pengantinan kita bersedekah itu diutamakan. Ganjaran pahalanya tuh pertama orang tuh menunaikan sunnah Nabi. Nang kedua menghilangkan bujukan rayu dan setan. Orang tuh sudah bagi babi ini sudah biasanya hambar dah nang lain. Nah, karena apa? Bahasa kitanya lunas sudah urusan nafsu dan syahwat. Nah, kayak ini makanya kalau telah makanya nih kalau orang nikah tuh menggebu-gebu tahu menggebu-gebu mancak-ancak ya lailutul ya naumuzul ya subhukit malam nak kasih pak malam jar makanya itu ya naumuzul jar apa guring jangan guring dulu ya lailutul malam panjang-panjang malamnya aja ya subuh hukit aja subuh bertahan jangan subuh dulu aja. Nah itu keasikan ngarannya. Artinya kebahagiaan. Nah di situ tuh bahwasanya turunnya suatu rahmat, turunnya suatu ketentraman dengan adanya kebahagiaan. Dapatnya bahagia itu dengan sebab rahmat. Rahmat itu turun dalam sebab kita ingat. Karena kita ingat ya Allah menurunkan rahmat. Nah itu tuh, maka kita kan mengumpul orang itu kan rahmat itu. Kita beri makan nih pulang orang datang disambut pulang. Apalagi yang datang tuh ujungnya pulang apa amplop, besok pengantin kau pulang pian aja. Itu adalah manusia nih. Nah itu tuh kan pengantin tuh luar biasa. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtial anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Nah, itu tuh kan orang pengantinan tuh bahasa kitanya banyak keutamaannya. Pertama kita bisa dapat lawan keluarga. Apalagi nang kawinnya keluarga kita. Nah, makanya kalau kita kada kau menyumbang lawan duit nih, lawan tenaga barang. Kada kau lawan tenaga lawan pikiran barang. Kada kau lawan pikiran lawan doa barang. Nah, kayak itu tuh kita dapat sawabnya karena mereka itu menunaikan sunnah min sunnah Rasul dan di dalamnya tuh banyak keistimewaannya. Coba ada orang pengantin pasti persiapan tak sebulan sebelumnya tuh gini tak kunipang malnya aja di pasar berapa bawang harganya ada bawangnya juga buruk itu kan berdulu iya tuh daripada saya ke memperhatikan tadi barang mana kita tukar dulu aja apa aja
tukar kicap ke dulu aja uyah kayaknya uyah itu kan bisa jubur umpamanya siap nek kayak itu telah artinya saking memperhatikan daripada cagar apa bahasa kitanya manglimah watul aras tadi nah cagar kita ada gawe itu persiapan badahulu. Nah maka oleh itulah karena harapan dan niat asar dan cita-cita untuk bahagia jadi nang datang bahagia nang menunggu juga bahagia selalu kawa berbicara wayah ini ngalih ke pandir batak datang ke mama kan pada bulik lagi kenapa pandir kenapa pandir cak 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 apa mah ya Allah salonnya tuh nyaring bener mah jurang nenek kenapa pandir bapak pandir julak nih guru jas ya teh guru alhamdulillah jari jurang aku isuk kena kebanjir di sini kenapa kada bendang salah jawaban iya cucu minta duit pang kaya jar isuk di sini karena aku begawe udah cucu minta duit kenapa menang salonnya nyari bener nah dihadapakan karena apa orang tempat istirahat tamu nah kayak itu telah pas naik nih biduannya aja kita biduan kalau zaman artis lah nah artis wah ini baju biduan naik itu wah oma yukin sih bajunya itu dapat kin tuh melihat si itu waktu ya itu bahasa laut kalau yukin sih jar nah senang disambut orang yukin sih ada surang kelihatan ketiak sekalinya apa nyawir si din di bawah nang Tuhan nih nyawir si din pak beli ke rumah bakal lahir dalam bini padahal ini sawir akan terus bukan beres habisan karena melihat Yokin si tadi pak lalu si din terpesona bahari kadada aja si din wanya ada jadi menyasal waktu ini si din ada menyasal waktu dulu nah kayak itu kita wah ini duit di pengantin telah lalu jadinya Batak datang ke rumah sakit kepala karena pak di mama bini kalau sakit kepala nah padahal cakanya tuh kan ada di kita nih kalau nah kayak maulidan tuh kan maulidan tuh aja gitu pandir jangan dihadapakan pulang lawan tamu nang istirahat tadi jurang ini ngalihnya weh inilah maka nang bakal pengantinan ini marina pulang itu 10 kali berpikir istihara sudah sidin tak tulak tulak aku ada aja sidin tulak jaga banyak dosa sawatnya boleh kena minta ampun karena apa jadi dosa melihat dengan yukin si tadi sidin itu orang normal besin melihat aduh sidin jangan mau kayak itu sidin dia orang normal kayak itu ada kalau melihat namanya yukin si nah iya itu telah kan dahsyat kalau jadinya maka dia ketutukan maiti kan ada pikiran dong lakas kena parut makan sih dia sekali harus ada cukup apa bahannya nah apa nak dundang datang makan datangan orang kecil-kecil makan datang betatu orangnya itu pan manggil nang gicik-gicik tadi nang manggil datangan nih nang karacak manau nih datangan nya menang bakajian kalah baca salawat kah baca burda kah nah datang tuh orang nang pindah supan tak cuma ulitan telah tuh ulitan kan aku makan berdahulu di luar nih supan nih coba nang kada kayak itu kayak pengantin tuh disiapakan orang kalau bawa pelaminan tuh bubur putih bubur habang ada orang buah-buahan ada aku harus aku pahit habis dinungguannya wah jar rupanya ditarik oleh yang gaib kalau jar wah sekarang kan orang betapu minumnya di bawah situ ya Allah jar lah apa kantin ini mau kayak itu adalah ya jadi mun kita hendak dapat barokah itu nah cari nang segera ada bunyi salawat nah kita nyaman juga kalau bapandir nyaman juga kita lawan memberi makan kada banyak amun ini ya tadi nang kada disarwani datang inya makan gecang makan itu lawan kita juga kan jadi pahala bayar berapa 2,5 juta kurang menyewa tujar artisnya pang sekong 250 jar bilang nyawir lain lagi pula rumah jurang betul tukarakan ke daging nyaman makan nah kayak itu telah nah jangan nang menjadikan manfaat ada keberkatan dalam suatu apa
gawi itu nah kada apa itu nang ya nang datang orang bulikan padahal di situ apa di tempat nang istirahat tuh susu ada. Tapi ini banyu susu bukan susu pang banyu susu tadi kopi ada teh ada lah kacang ada belijo ada kebetulan si kak ini kasih gigian perlu aku dulu sih kadang kau aku harap ini sih dia lebih gigi sih bak kacang dong karas belijo karas dan disorong itu nah iya itu itulah ini kalau ada pengantin kata kadang tertawa di tindak atau bang subat jeblik dah iya apa kau pandir juga salah jawab terus orang nak une nih apa kadang-kadang ngaran lagi nah iya orang karena sudah hanya memang masa saat apa waktu beridar dan masa saat sampai nah ya keadaan kayak itu tuh lah pak kananya hamil bininya nih angkawin tadi pak beranak hanyar bisa berjalan sudah bisa bernyanyi anaknya kenapa mulai nikah aja dilejari dulu nyanyi nah ya itu telah yang kebanyakannya itu baik ada juga suara anak itu laki laki juga dibuntut nah ada jurang ini macam-macam ya masa-masa ini jadi kita aja nang memilih dan mamilah amunnya kawato kan ya maulitan kah umpamanya kita ingat bahari bang Nila lagi dahulu lagi bujangan berdahulu sidin datang dojan aku dulu Besalonika belajar kami aja setang bulan lagi di pengantinan kawai kalau belajar apa aja nasipian membacakan maulid jasidin kayak itu bahari maulid diba mulut berjanji serapal anam jadi pian minta bacakan apa nah maulid adibanya itu kalau terhadap sedikit malu serapal anam tuh udah beberapa jam nih tuh nah berjanji itu kan mulai azbi itu nah panjang-panjang kalau itu nah bahar itu mulai diba itu tuh mulai diba itu kan ada kalau situ tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da' asa keingatan Madinah asa keingatan lawan Madinah karena Nabi masuk ke Madinah itulah syair yang diucapkan orang kan Nabi hijrah bulan ini kalau sidin hijrah kenapa jadi sidin hijrah karena sidin di anak dibunuh di ulu-ulu di macam-macam di Makkah itu hijrah Nabi kemana ke Madinatil Munawwarah lalu orang Madinah menyambut datangnya Nabi dengan ucapan tala'al badr telah timbul bulan purnama bagi kami jurang Nabi datang telah timbul bulan purnama lawan kami jurang kesenangan itu orang kesenangan dah datang ke kasih nih sakanya apa menjadi negara Islam Madinah itu lumrah aja kita orang berjualan rame nah orang berusaha rame buah-buahan subur orang selalu banyak berjualan nah nang menukar rame nang berjual banyak itu akhirnya Madinah itu lalu berkembang dengan pesat ya rumah sawah ini berkembang dengan lumrah kita dengan apa masuknya Nabi kita ke Madinah itu nah maka oleh itulah sebagai tapakul apabila kampung kita nah banyak orang baca sholawat baca zikir baca tasbih baca apa istighfar nah itu ada harapan tuh rahmat turun nah kawaja kita tunggui bahasa kitanya amun kada tadangar orang baca zikir kada tadangar baca tasbih sholawat kada lihat nah iya orang banyak selawat handap orangnya nih bahaya sudah to camu itu jagarnya bukan didapat rahmat tapi adalah laknat na'udzubillah amun kayak itu kata Nabi kita apabila aja Nabi di kampung itu nah kada ada majlis nah kada ada sifat-sifat zikir dan tasbih patruk ila baladin ukhra anak rekam dan Nabi berpindah ke kampung yang lain cari kampung yang sekira ada majlis nah ada orang berzikiran bertasbihan nah kayak itu kata Nabi kita kan disuruh kita tuh ya kita kadang membaca orang membaca ada juga sawabnya mendengar barang dulu kita
orang berzikiran. Kan zikir itu menolak bala, mendatangkan rahmat, mendatangkan keampunan, nah mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Itu zikir. Makanya aja zikir Al-Qur'an azan itu nak kedengaran di Lauhil Mahfuz sana, di antariksa itu nak kedengaran aja. Dangdut, kerukin dan lainnya ada ranai, nah ada aja azan berkurang bak mandang di nyaring di atas tuh, sampai berarti ke atas lah. Orang berzikir, orang baca Quran, nampaknya kedengaran di atas tuh, padahal ada bamit di atas tuh. Tapi kenapa jadi berbunyi ke atas itu? Nah inilah artinya bahwa zikir, tasbih, selawat dan istighfar secara Al-Quran azan itu artinya naik ke atas. Makanya orang nang azan tuh kata Nabi kita panjang bulunya karena hari kiamat. Jadi ada murid lah angkat tangan, guru jangan bertakun non pian. Jar pian tadi hadis Nabi. Karena orang nang azan atau Bilal di hari kiamat karena panjang bulunya kayak kata tapayan tuh gurunya. Bertakun non siden, ujar siden, hadang dulu je siden nangai. Belum lagi aku menerangkan di siden tadi. Oh sakanya artinya orang panjang bulu karena isinya itu nama itihi kayak itu nah. Oh ini orang mangkalanggar semalam, oh ini orang berbejamaah semalam, oh ini orang di majelis semalam, ya nama itihi jadi sana. Kan lah itu istilah panjang bulu bahasanya di situ. Kada kayak kata tapayan tuh ada. Artinya orang tuh nama cari. Nah, kan ini nang pinandu tuh. Kan tukang ajan, bakal tukang ajan di muka kalau rajin. Nah, bahadap apa ke belakang. Maiti siapa nang datang nih. Lalu pinandu. Maka orang azan ini lah nampak kedengaran. Coba aja orang ajan walaupun miknya tuh gimit tetap akan kedengaran. Lah, kenapa tersentuh jadi dalam hati. Itu bagi orang nang beriman. Karena ucapan Allahu Akbar itu kan Ismul A'zam, nama yang maha besar. Allah, aku orang perang kan itu Allahu Akbar aja. Itu diucapkan. Sama juga kalau orang sesuatu nih, keapian kah lah, gampang kah, Allahu Akbar jana, sudah keapian, sudah gampang, sudah tinggalan, hanya Allahu Akbar percuma aja. Orang sebelumnya ini yang diucapkan sebelumnya. Jadi Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci daripada najis dan orang yang berbersih daripada dosa, yakni orang beristighfar. Seseorang yang menuntut ilmu maka dijadikan ilmunya itu sebab kepada memperbanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan, dan supaya banyak orang yang mengikutinya, dan supaya banyak orang kasih kepadanya, dan supaya bahasa kitanya mudah dapat segala hajatnya. Padahal mereka itu tidak ingat akan perbuatan yang kasatnya itu adalah sesuatu perbuatan kasat yang kada baik. Nah, jadi kita kalau menuntut ilmu loh, niat kita supaya kita dapat harta, supaya dapat kemegahan, supaya dapat kebesaran, kemuliaan. Umpamanya nih, supaya kita disukai orang. Nah, itu niat nak ada bagus di sini. Ada orang tuh dapat ilmu supaya kau mengamalkan, supaya Allah menerima amal ibadahku dan sebab ilmu itu. Nah, itulah yang benar, dapat suatu balasan. Amun kita menuntut ilmu supaya dapat ilmu itu banyak harta, salah niat kita. Supaya dimuliakan orang, supaya dibesarkan orang. Na'udzubillah. Makanya pada saat-saat akhir ini kita mengkhawatirkan deh. Nah, apa jadi khawatir ya? Banyak karena Nabi ana min gairid dajjal. Aku jar Nabi. Bahasa kitanya, aku sangat khawatir. Lebih aku takuti atas kamu daripada Dajjal. Aku Nabi lawan Dajjal kada takutan. Aku ada aku takuti nang lebih pada Dajjal itu. Akan seseorang lain daripada Dajjal. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa pian dia kada takutan lawan Dajjal? Apa pian nang takutannya yang lebih pada Dajjal itu? Maka Nabi ada menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama usuk. Yakni nak aku takuti Nabi kena akhir zaman ulama-ulama yang jahat. Nah,
ulama nang jihad kayak apa aja. Nyawa ini kan nanjak kita kata lihat kalau orang tuh kada haji umrah aja kada, haji aja kada bergamis bersurban. Ini orang menipu Allah, menipu orang beriman. Menipu Allah ini kada pernah lagi ke Baitullah situ. Nah kan setiap orang yang bergamis, orang yang bersurban itu pastinya haji. Nah, mun umrah kan belum haji lagi. Kayak itu kalah. Lalunya kayak itu kan mentasabuhkan bahasa kitanya. Kan kebiasaan kita bila bergamis, bersurban, itu berarti kan haji. Nah, lain kita halnya kita beribadat. Kalau beribadah itu kan sunnah kita memakai nang putih. Ini kada. Apalagi ceramah nih. Nah, ini makanya ulama masuk jar Nabi. Gitu telah. Artinya ini aja berdusta, menipu Allah, menipu orang beriman, menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini anehnya. Lawan pulang inya tuh nang diharapnya apa? Ampaunya. Nah, nya ampun kan diharapnya. Amplopnya aja kita nang diharapnya. Na'udzubillah. Makanya kalau orang jadi guru tuh tapikul atas bahunya. Kenapa? Makanya jar Nabi kayak Nabi nih, kayak Rasulullah. Belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Nabi sudah berduit sih deh. Apa sih deh memelihara kambing sih deh. Berusaha menjual harta dagangan Khadijah. Lalu sin berduit, nah sudah sin berduit jadi Nabi nyaman. Ini pak mana jadi ulama berduit ada. Tapi akhirnya, nah lalu nang dikehendak itu tidak lain adalah duit. Surah aku nanya mengajar sih langsung cucuk gajinya aja. Duit kalau nah makanya itu jangan Nabi karena akhir zaman kayak itu maka dasar benar lah. Orang banyak menampakkan dirinya itu. Wah mantap benar pakaiannya nih, surbannya Umma jurang ini tahun berapa tolak haji belum haji lagi ya. Oh kenapa kan jurang gitu surban pakaian apa gamis kebiasaan itu orang haji yang bagus bang, jurang justru bagus dong, jurang tolak haji. Jangan ada bagus, orang ada orang tolak haji. Nah ya itu telah itu artinya merebut lah tasapuhnya itu. Na'udzubillah. Ia dinamakan ulama usuk, ulama yang jahat kata Nabi. Aku lebih takutan pada Dajjal. Dajjal itu kan dahsyat benar, tapi Nabi lebih takutan pada Dajjal. Siapa? Ulama usuk, ulama yang jahat. Dia selalu mau utamakan dirinya aja. Kadang mau utamakan lawan orang. Ini kayak apa? Yang baca ramah nih lah. Kan biasanya di tuan guru nih tak tambah tuh banyak. Iya di anak orang. Wah sirin mau bilang lindung kucing berduduk. Sirin mau nih. Pak habis harus ada main para kandang kawal. Antam sirin dia betul misal kantungan pulang. Papada pulang lawan saya ahli apa? Ahli bait nih. Ada aja lebihan nanti jangan kira makan lebih surang. Hujan. Nah itu kan lah ulama-ulama suk ngarannya. Kalau nama nang bujur-bujur itu kan apa adanya ibadah orang syukur kada pun kada bapak. Nah kayak itu tuh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu dengan sabda man jada ada ilman wa lam yajda hudan lam yajda minallah illa buqda. Barang siapa bertambah ilmunya padahal tidak bertambah hidayahnya, niscaya tidak bertambah daripada Allah Ta'ala, daripada hampirnya, melainkan lebih jauh daripada Allah. Nah orang yang banyak ilmunya bertambah nih, jalurnya mengamalkan, tapi suka nyampaikan orang aja, ya kan dapat petunjuk nih toh. Maka orang itu bertambahlah jauhnya kepada Allah, jauh lupa para berjauh daripada Tuhan. Nah itu bang lah, yang kita bersifat ilmu nih. Amun kadang-kadang kita amalkan itu bagaikan pohon kayu yang kada berbuah aja. Pohon kayu yang kada berbuah. Coba lihat leh. Kalau pohon kayu itu kada berbuah, dia apa orang tabang orang. Kayak itu kalau rabah pulang, ditatak-tatak orang. Pohon kayu nih, tatak-tatak orang, tatak-tatak orang, ditungking orang pulang. Mbak ditungking bang, dijamur orang pulang. Mbak dijamur bang, suruh orang ke api. Nah yang itu tuh. Contohnya teleh. Nah ini orang berilmu tenang beratnya tapi kul atas bahu orang nang berilmu jorong surang dulu amalkan kayak sembahyang tasbih, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang istiharah,
sembahyang isyraq, doa apa, kemudian duha. Nah kayak itu tuh sembahyang witir itu surang dulu menggawi hanya menyampaikan orang. Jadi artinya ku ampusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dahulu hanya kalau warekam daripada api neraka. Nah kayak itu tuh. Jadi bahasa kitanya ahli keluarga kita dahulu, jiran tetangga kita, masyarakat kita. Nah kayak itu. Amun sudah juga disampaikan, tapi kita menggawi, lalu kita sampaikan orang kada itu kada apa-apa. Artinya orang nang rugi. I'lam katahuilah pula oleh kamu hai orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang menuntut ilmu akan dapat suatu hidayah, mendapat suatu rahmah, mendapat suatu barakah, maka hendaklah ia menuntut ilmu itu kepada orang-orang yang sahih, yakni orang-orang nang baik. Ujar kita orang-orang nang tulus ikhlas. Nah ya kayak kita nih tulus ikhlas ngarannya. Ada makanan. Ada makanan kalau kita nih. Nah tulus ikhlas ngarannya duduk di majelis ilmu dengan niat, artinya karena Allah menyuruh kita untuk duduk di majelis ilmu, kita duduk. Nah itu artinya sahih. Jadi itu niat kita ujur itu akan kita peroleh karena masa di akhirat, di alam baka itu. Di kubur kita selamat, di alam kerja kita selamat, dihisab kita untung, masuk ke dalam surga kita beruntung. Nah kemudian karena tentang hidayah, orang nang menuntut ilmu. Nah kayak apa supaya orang menuntut ilmu itu dapat petunjuk? Insyaallah kan kita baca minggu akan datang insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Belum habis.
Ini kalau udah